पंजाबी खबरों के इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा अज एक तो बाद एक किए गए कई ट्वीट्स तो। नवजोत सिंह सिद्धू ने अज ट्वीट करदे दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल का वड्डे पद्धर ते सियासी घिराव किया है। अरविंद केजरीवाल नूं कीते गए वादियां नूं लैके सिद्धू ने अज उन्हां दा सियासी घिराव करदिआं अरविंद केजरीवाल तो वड्डे सवाल पूछे ने। सिद्धू ने ट्वीट करके पूछा कि अरविंद केजरीवाल जवाब देण कि पंजाब दे विच 1000 रुपए महिलावां नूं प्रति महीने देण दा जो ऐलान उन्होंने किया है, दिल्ली विच उन्होंने ये ऐलान कित्थों तक लागू किया है। इस दे नाल ही नवजोत सिंह सिद्धू ने महिलावां दे सशक्तिकरण नूं लैके ये भी पूछा है कि दिल्ली की कैबिनेट दे विच अरविंद केजरीवाल ये दस्सण कि किन्नियां महिलावां ने। इस दे नाल ही होर कई ऐलान जो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दे विच कीते ने उन्हां नूं लैके भी सिद्धू ने तिखे सवाल अरविंद केजरीवाल तो पूछे ने। इस दे नाल ही नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करदिआं ये कहा है कि 2015 दे विच सरकार ने जो वादे लोगों के नाल कीते सन कि दिल्ली दे विच 8 लाख नौकरियां देवांगे ते इस दे नाल ही 20 कॉलेजां दा दावा जो किया गया सी अरविंद केजरीवाल द्वारा वो कॉलेज क्यों नहीं खोले गए ते जो वादे केजरीवाल ने नौकरियां देण दे कीते सन वो नौकरियां क्यों नहीं दित्तियां गईयां। अपने इन्हां ट्वीट्स दे राहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली दे विच शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार की तारीफ करदिआं कहा है कि वड्डे पद्धर ते शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली सरकार नूं रैवन्यू छड्ड के गई सी। जे केजरीवाल चाहुंदे तां उस रैवन्यू का इस्तेमाल महिलावां की स्थिति सुधारन ते कर सकते सन। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी लिखा है कि बेरोजगारी की दर दिल्ली दे विच लगातार वध रही है। केजरीवाल ये दस्सण कि बेरोजगारी नूं घटाउण दे लई उन्हां दी सरकार ने की उपराले कीते ने। इस मौके फैकल्टी जो कॉलेजां दे विच रखी जा रही है, उच्च सिक्ख्या दे विच जो अध्यापक दिल्ली दे विच नियुक्त किए जा रहे हैं उन्हां नूं कच्चे अध्यापकों के तौर पर यानी कि गैसट फैकल्टी के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है। सिद्धू ने सवाल पूछा है कि आखिर गैसट फैकल्टी के तौर पर क्यों नियुक्तियां हो रही ने, पक्के तौर पर अध्यापकों की भर्ती क्यों नहीं की जा रही। सो वड्डे सवाल नवजोत सिंह सिद्धू ने पुछ दिते ने अरविंद केजरीवाल नूं। केजरीवाल जो बार बार पंजाब दे विच आके लोकां नूं गारंटियां दे रहे हैं तो दावे कर रहे हैं कि उन्हां दी सरकार पंजाब दे विकास लई वड्डा काम करेगी, पर सिद्धू दे इन्हां सवालां ने केजरीवाल दे उपर ही वड्डे सियासी सवालिया निशान लगा दिते ने। सूबे के कई कैबिनेट मंत्रियों ते मुख मंत्री चरणजीत चन्नी की अगवाई दे विच चंडीगढ़ के पंजाब भवन विखे एक अहम मीटिंग की गई। इस मीटिंग के विच मुलाजम जथेबंदियों दीआं मंगां बाबत विचार चर्चा की गई। मीटिंग तो बाद मीडिया नूं संबोधन करते हुए कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने जानकारी दी है कि मुलाजमां दीआं मंगां दा रिव्यू करन दे लई मुख मंत्री वल्लों मीटिंग सद्दी गई सी ते मीटिंग दे विच मुलाजमां दीआं काफ़ी मंगां मान लईआं गईआं ने ते इन्हां बारे संबंधित विभाग के मंत्री जानकारी देणगे। मनप्रीत बादल जी और मुख्यमंत्री जी सन और ये सारी मीटिंगां उन्होंने जड़ियाँ हकी मंगां मुलाजमां दियां उन्होंने रिव्यू किया गया और बहुत सारिया जड़ियाँ मंगां हैं इन्हां दियां जिन्होंने मान लिया गया उन्होंने लागू किया गया। वो अपने अपने महकमे के मंत्री साहिबान जड़े है वो बड़ी जल्दी तुहाडे सामने लैके आएंगे। जितों तक सवाल इस गल का है मेरे महकमे च जड़ियाँ साडियां स्टाफ नर्सिस हैगियां सी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਔਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ डिपार्टमेंट के लोगों दी मुश्किल है और ये नाल 1000 तो वध जी हैगे आ जी नवी भर्ती नर्सा की वो असी 1100 के करीब नर्सा वो नवी भी भर्ती कर लगे हैं। इस तरीके नाल हैल्थ वाले अपने वक्रियां नौकरियां उन्होंने कढ़ दित्तियां जिहदे करीब 3400 के करीब जिहड़ा हैगे आ वो हैल्थ का स्टाफ वो भी नौकरियां कढ़न लगे वो भी भर्ती कर लगे। इस तरह एजुकेशन का हैगा वो भी भर्ती कर लगे और जितों तक नवी भर्ती और मुलाजमां ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ SGPC ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ SGPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ SGPC ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मैं धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का
ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਪਈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ 122 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੌਲੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਚੋਂ ਬਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਉਤਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ, ਜਦਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ। 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। 100% ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੀਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਆ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀਆਂ 100% ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ 100% 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਐਕਤੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਚ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਗਰੰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਮੰਨੂਗੀ ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੜਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਕਰਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਾਂ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਲੰਬਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਗੂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਉਧਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅਕੇ ਜਿੰਨਾ ਯੂਥ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ। ਬਸ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਦੇ ਵਿਆਜ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੜੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ फायदा नहीं होगा। एक राजनीतिक दल के नाते चुनाव जीतने के लिए जो भी हमको करना है उसकी व्यापक रणनीति पिछले 1.5 साल से बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी कब आएंगे आप? पंजाब को बड़ी वीर ऐसा है कि जल्द उचित समय पर सब लोग आएंगे। प्रधानमंत्री जी आएंगे, सब लोग आएंगे। बड़ी रैली कब तक होगी? ऐसा है कि उसका ऐसा है, उसके लिए समय रहता है और पार्टी समय समय पर उसको डिसाइड करती है कि कौन कौन नेता कहाँ कहाँ आएगा और किस रूप में आएगा। तो वो जब चुनाव का अभी तो चोन जाब्ता शुरू नहीं हुआ, किस नेता को कब आना है वो जरा पार्टी पे छोड़िए। बीजेपी नवे चेहरे लेके अकाली दल के साथ बीजेपी नवे चेहरे लेके आ रहे। बीजेपी के पास इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता। पहले हम लोग कहने को गठबंधन था, लेकिन वो भी गठबंधन हमने पार्टी के लिए नहीं, पंजाब की उस समय के हालात को देखते हुए अमन रहे, शांति रहे, भाईचारा रहे और पंजाब समृद्धि की ओर आगे बढ़े, सामाजिक ढांचा जो है वो मजबूत हो, इसलिए घाटे का सौदा किया हुआ था। जो गठबंधन होता है वो बराबरी में रहता है। ये तो हो सकता है कि 40% और 60% की भागीदारी हो, ये नहीं हो सकता कि 83% और 17% की भागीदारी हो। तो आज पार्टी को एक अवसर मिला 117 सीटें लड़ने का, और 117 सीटें जब लड़ेंगे आप तो नए नए चेहरों का आना स्वाभाविक है। तो क्या आने वाले टाइम में कहीं भी थोड़ा सा भी कहीं अकाली दल के साथ कुछ हो सकता है गठबंधन आफ्टर, चाहे इलेक्शन हो या पहले? क्या लगता है कि मेरा लक्ष्य 117 सीटें लड़ना और लड़वाना है। अकाली दल मेरा ध्यान, जिस प्रकार अर्जुन का ध्यान मछली की आंख पे था, मेरा ध्यान 117 सीटों पे मेरी पार्टी मजबूत हो और मेरा प्रत्याशी जीत के आए। उसके लिए जो भी करना है मैं उसी को ध्यान में रखकर किसी से समझौता होने की है उम्मीद? बीजेपी 117 सीटों पे चुनाव अकेले ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਖੇਤੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ MSP, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ 7,500 ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 42,000 ਹਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂ। ਹਰ ਸਾਲ 16,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਇਕੱਲਾ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕਿੰਨਾ? 16,000 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। 5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇਬ ਦੇਖੀ ਆ, ਦੇਖਣੀ ਆਪਣੀ। 5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ 500 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ BSF ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ, ਬਟਾਲੇ ਤੱਕ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗੇ ਤੱਕ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ BSF ਬਾੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ MP ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਾਸਿੰਗ। ਤੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ? ਅਗਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2-2 3-3 ਲੋਕ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 700-800 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਕਿ 6% ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 94% ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਵਾਪਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਤ ਹੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਆਸੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਪਕਸ਼ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਰਕੇ 700 ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝੇ ਨੇ, 700 ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। 1 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਣੇ ਤੱਕ ਨਾ। ਇਸੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਭਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੰਜਾ ਬੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਸਦੀਕ ਦਾ ਗਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟੈਂਕੀਆਂ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਟਾਵਰਾਂ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ, ਜੋ ਸਰਵੋੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।